I would like to invite Dr. C.R. Utra, Dean of Research and Development, to present her induction. மேம் உத்ரா மிஸ், நீங்க மைக்க மியூட் பண்ணாம பேசுறீங்க மேம். அன்மியூட் பண்ணுங்க மேம். பேசிட்டு ஒண்ணுமே கேட்கல மேடம். ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பேசுங்க திரும்பி. Sorry. Okay மேம். திருப்பி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பேசுங்க மேம். Good morning and a warm welcome to all. Theivanai Ammal College for Women is an autonomous institution established in 1989 as self-financing college with a vision for women empowerment through quality education. The college occupies an area of nearly 10 acres on the Chennai-Trichy Trunk Road in Villupuram, which is a unit of ES Educational Charities established in 1983 by E. Swamikan Ayya. The college offers 12 UG, 8 PG, 8 MPhil and 5 PhD programs in arts, literature, basic science and computer science. The growth and success of the institution has gained recognition by NAAC accreditation with A grade in 3 cycles, followed by conferment of autonomous status in 2 cycles, 2009 and 2015. UGC has recognized the college with 2F and 12B status. The college is ranked 83rd among all self-financing autonomous colleges of the country by the Education World. The college has also received grant from DST FIST for establishment of Central Instrumentation Facility in 2018. TNSCST has sanctioned a fund for 8 student projects during the last 4 years. In a way of promoting global education, the college has signed an MOU with the University ISAL in Madeira, Portugal on 21/5/2021 in a virtual mode to promote excellence in student exchange program and research, online workshops and conferences. To provide an effective online learning, the Department of Mathematics is now conducting a national webinar on modeling and solving graph coloring problems using GRIN software. GRIN is a powerful graph theory program for use with MS Win 9X and Win NT. The graph interface can be used to create, edit, print, and explore graphs. The resource person is well versed in this area, and I request all the students and researchers to avail this opportunity and be benefited. On behalf of Theivanai Ammal College for Women, I welcome you all to this national webinar. Thank you. Good morning to all.
Tough times are opportunity to prove yourself that your mind is tougher than all challenges. Today we are here apart from all the tough things we are going through around us. I am glad to welcome you all to the webinar by PG and Research Department of Mathematics, Theivanai Ammal College for Women, Villupuram. A great leader do not set out to be a leader. They set out to make a difference. It's never about the role. It's always about the goal. First, I would like to welcome our secretary, Mr. S. Sendil Kumar, who is giving us every possible support for exploring our ideas. I welcome you, sir. I welcome our Dynamics Registrar, Dr. E. Soundarajan, who made this webinar possible today. I welcome you, sir. I feel glad to welcome our energetic principal, Ms. Dr. M. Brinda. I welcome you, madam. Success is most often achieved by those who do not know that failure is inevitable. I privilege to welcome our webinar Chief guest, Dr. T.Venugopal, Professor, Director of PG Studies, Sri Sai University for Human Excellence, Karnataka. I welcome you, sir. I also welcome Dr. C.R. Utra, Dean of Research and Development, and all other administrative officers, heads of the departments, and my dear faculty members and students of our department. I also wish to welcome faculty participants, research scholars, and students from various colleges. We are here to a national webinar on the topic modeling and solving graph coloring problems using GRIN software. Before getting into the webinar, we need expert to share his experience on the topic effectively. I would like to introduce our today's chief guest, Dr. T.Venugopal. He is a member of doctoral committee and evaluator of research courses in universities. He has acted as a board of studies member in various colleges and universities. He has acted as the resource person for more than 30 national and international conferences and seminars. He also did 20 online and offline demonstrative workshops. Professor has guided more than 10 PhD scholars and 21 MPhil research scholars. He is also serving as a controller of examination of Sri Sai University for more than 3 years. Dr. Venugopal has created a YouTube channel under the name Dr. T.Venugopal and guided mathematics students through his channel. Such an eminent person is with us. Once again, I welcome you all. Thank you, sir. Yeah. So, shall I start then? Just a second. Now, I would like to invite Dr. M. Brinda, Principal, Theivanai Ammal College, to deliver keynote address. Good morning and warm welcome to all. First of all, I would like to record my sincere thanks to our secretary for having this webinar. Respected Chief Guest, Dr. T.Venugopal, Professor, Director, PG Studies, Sri Sathya University for Human Excellence, Karnataka, respected Registrar, Dean R, Vice Principal, Head, Teachers, and my dear students. Graph theory is the study of graphs, which are mathematical structures used to model pairwise relations between objects. A graph in this context is made up of vertices which are connected by edges. Graph coloring is a special case of graph labeling. It is an assignment of labels traditionally called colors to elements of a graph subject to certain constraints. GRIN is a useful computer program that can be used not only by mathematicians but also by the economists, sociologists,
With GRIN, you can create interactively, edit, and explore graphs. Graphs can be used to model many types of relations and processes in physical, biological, social, and information systems. Many practical problems can be represented by graphs. Graph theory is also used to study molecules in chemistry, physics. Graph theory is useful in biology and conservation efforts, which are where a vertex can represent regions where certain species exist, and the edges represent migration paths or movement between the regions. I welcome you all to this webinar to present and discuss the topic concepts and questions regarding the scientific approach. Thank you so much. Thank you, madam. Now I like to invite Dr. E. Soundararajan, Registrar, ESSK Educational Charity, to deliver his felicitation address. Most respected resource person, Dr. T.Venugopal, Professor, Director of PG Studies, Sathya University of Human Excellence, Karnataka, respected Principal, Vice Principal, Deanar, HOD, Mathematics, and dear participants. Good morning to all of you. First, let me thank the organizing committee for this opportunity given to me. Our scientists are conveyed his best wishes for every success of this webinar. Today's chief guest, Dr. T.Venugopal, in spite of his busy schedule and pandemic situation, kindly given his consent to preside over this program and to act as a resource person. On behalf of management and on my own behalf, once again, I extend a warm welcome to you, sir. Under ESSK Educational Charities, nearly 6 institutions are functioning: Theivanai Ammal College for Women, ES College of Nursing, ES Arts and Science College, Theivanai Ammal College of Education, Theivanai Ammal Community College, with the total strength of more than 5,000 students. Sir, I feel proud to inform you that we are going to sign MOE with Portugal, Spain, and Russian universities within a couple of weeks. Tamil Nadu is severely affected by COVID. I like to express my gratitude to the management for their voluntary donation of rupees 50 lakhs for COVID, the Chief Minister's Relief Fund. I congratulate the Maths Department for choosing a right topic: modeling and solving graph coloring problems using GRIN software. Graph coloring is the procedure of assignment of colors to each vertex of a graph G such that no adjacent verticals get same color. The smallest number of colors required to color a graph G is called its chromatic number of that graph. Graph coloring problem is a NP complete problem. Graph coloring problem is to assign colors to certain elements of a graph subject to certain constraints. Vertex coloring is the most common coloring problem. The problem is given M colors, find a way of coloring the verticals of graph such that no two adjacent verticals are colors using same color. Graph interface GRIN is a powerful tool on the graph theory which may capabilities for MS Win9X, Win-NT, 2K, XP systems as an advanced user interface. I am sure that this webinar is more useful to the participants to gain more knowledge on modeling and solving graph coloring problems using GRIN software. I wish every success of this webinar. Thank you. Thank you. Thank you, sir, for your valuable message. Now I hand over the session to Dr. T.Venugopal. Thank you. Should I go up to 11 o'clock or something? 11 you are winding up, right? Yes, sir. Yes. Yes. Okay. I'll go up to 11. And another thing I wanted to ask, should it be in English or should it be in bilingual?
Can it be in English? To be in bilingual, sir. If it's bilingual, it's better for students. I will go bilingual. Yes. Absolutely no problem. Okay. Reach is important. Right. Okay, let me share my screen. Before sharing my screen, this is Professor Venugopal with around 30 years of experience in academics and administration. I am presently with the Sathya University for Human Excellence as Director of PG Studies and Dean Research and Innovation. My passion is to teach mathematics through software, graph theory, automata theory, and the usual college and school mathematics through software. Now I will share my screen. Yes. Yes. This is how you can reach me, the students. The reach pandalam, mobile, email, YouTube channel, all that is there. Many of my lectures are on YouTube channel on graph theory and others. So let me get into the topic. This is modeling and solving graph coloring problems with a software called GRIN. At the outset, I thank the management of Theivanai Ammal College for Women Villupuram for having invited me to deliver this talk. So, audience, graph theory, still I will introduce graph theory. So, this is a disclaimer. The software GRIN, web download options irukku. I will show you. So, examples I have taken from various books, definitions, Wikipedia. So I thank all the resources. Very brief introduction on modeling, mathematical modeling. Mathematics is the modeling language of real world problems. Matrix they are called mathematical models. These are the types of models. In that you will see last mathematical models. These are the types of models. Taj Mahal bomma panni vechirundha adu oru model, physical model. Adu madri one varieties of models. I have included this for the sake of completion. What's a mathematical modeling? Mathematical modeling is modeling the real world problem. Real world irukra problematha mathematics la model panni kaamikkiradhu, solve panni kaamikkiradhu. இது அந்த மாடலோட ஃப்ளோ. அது என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு ரியல் வேர்ல்ட் ப்ராப்ளம் எடுத்து அதை மாடல் பண்ணி ரன் பண்ணி பார்த்து திருப்பி பண்ணி காமிக்கிறது. இட்ஸ் அ ஜெனரல் மேத்தமெட்டிக்கல் மாடல். இதில் என்ன கவர் பண்ண போகிறேன் இந்த டாப்பிக்கில் கிராஃப் தியரிக்கு கிரின் அப்படின்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது. இது நிறைய டாக்ஸ் எல்லாம் போடுறத பார்த்துட்டு அந்த சாஃப்ட்வேரோட ரஷ்யாவில் இருக்கார் அவர் எனக்கு ஒரிஜினல் வெர்ஷனே எனக்கு அனுப்பிச்சி கொடுத்தார், ஃப்ரீயாக அனுப்பிச்சி கொடுத்தார். நீங்கள் நிறைய டாக்ஸ் பண்ணுறீங்க இதில், நான் சந்தோஷம் அப்படின்னு அனுப்பிச்சி கொடுத்தார். அந்த கிராஃப் சாஃப்ட்வேர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறேன் முதல்ல. ஸோ கிராஃப் எப்படி வரைகிறது என்ன அது ப்ரீஃபாக சொல்லுவேன். சொல்லிவிட்டு ஒன்லி ஒன் அப்ளிகேஷன் இப்போ எடுக்க போகிறேன். கலரிங் ஆஃப் கிராஃப்ஸ், அந்த இது மாத்திரம் இப்போ எடுக்க போகிறேன் வித் கிரின் சாஃப்ட்வேர். இந்த சாஃப்ட்வேர் இஸ் டெவலப்டு பை Pechenkin Vitaly, ஸோ ப்ரொஃபஸர் இன் ரஷ்யா. இந்த 2 லிங்க்ல அது கிடைக்கிறது. இந்த பிபிடி நான் ஷேர் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு. இந்த 2 லிங்க்ல அந்த சாஃப்ட்வேர் கிடைக்கிறது, இன்னமும் கிடைக்கிறது. டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இந்த சாஃப்ட்வேர்ல என்ன இருக்கு? இட்ஸ் அ கிராஃப் இன்டர்ஃபேஸ். இந்த சாஃப்ட்வேர் வச்சுட்டு ஒரு கிராஃப் வரையலாம். கிராஃப் நீங்க பார்த்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். டாட்ஸ் அண்ட் லைன்ஸ், டாட்ஸ் போட்டு லைன் எல்லாம் அதுல ஜாயின் பண்ணி போடுறது கிராஃப். சின்னதா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி விடுறேன் கிராஃப்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு. இதுல கிராஃப் கிரியேட் பண்ணலாம், எடிட் பண்ணலாம், பிரிண்ட் பண்ணலாம், நிறைய கிராஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஸ்டடி பண்ணலாம். என்னெல்லாம் இருக்கு இதுல சொன்னா, ஒரு கிராஃப் வரைய முடியும், ரீசைஸ் பண்ண முடியும், பாயிண்ட்ஸ் ஆட் பண்ண முடியும், லைன்ஸ் ஆட் பண்ண முடியும். என்னெல்லாம் அதுல கிடைக்கும்
ஸோ மெட்ரிக்ஸ் ஆஃப் தி கிராஃப், அதோட ரேடியஸ், அதோட பாத் சைக்கிள், பிரிட்ஜ் இருக்கா இல்லையா, கலரிங் ப்ராப்ளம், ஆட்டோமார்பிசம் ப்ராப்ளம், மினிமல் ஸ்பேனிங் ட்ரீ, ஷார்ட்டஸ்ட் பாத்து, டிஸ்டன்ஸ் மேட்ரிக்ஸ், சேல்ஸ்மேன் ப்ராப்ளம், மேக்ஸிமல் ஃப்ளோ, கிரிட்டிக்கல் பாத், சோஷியல் நெட்வொர்க் அனாலிசிஸ் எல்லாமே இந்த சாஃப்ட்வேர் வச்சு பண்ண முடியும். ஸோ ஒரு கிராஃபில் ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு இந்த சாஃப்ட்வேர் கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். எதுக்கு உங்களுக்கு சாஃப்ட்வேர் வேணும்? கையிலேயே வரைஞ்சி பண்ணிடலாம்னு சொன்னால் இதில் வியூ பண்ணுறது ஈஸி. நான் ஒரு ஒரு ரியல் வேர்ல்டு ப்ராப்ளம் எப்படி இதில் ஃப்ரேம் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 3-4 எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்ல போகிறேன். இதில் போட்டால் கால்குலேஷன்ஸ் ஆர் ஈஸி. நீங்கள் கையால் ஒன்றும் கால்குலேட் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டாம். அதனால இந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு. இந்த சாஃப்ட்வேரில் இதெல்லாம் இருக்குது, காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஜஸ்ட் ஹேவ் அ லுக், என்ன இருக்குன்னு மாத்திரம் பாருங்க. இதில் இந்த சாஃப்ட்வேரில் இந்த என்ன இதெல்லாம் பண்ண முடியும். ஷார்ட்டஸ்ட் பாத் இதெல்லாம் போட முடியும். குயிக்காக காமிக்கிறேன், அவ்வளோதான். நான் ரன் பண்ணி காமிக்க போகிறேன் இந்த சாஃப்ட்வேர். ஸோ கிராஃப் தியரி பேசிக் டெர்மினாலஜி ஃப்ரம் தி புக் இன்ட்ரோடக்ஷன் டு கிராஃப் தியரி பை வில்சன் எடுக்க போகிறேன். ஸோ அனதர் 5 minutes கிராஃப் தியரினா என்னன்னு ப்ரீஃபாக சொல்லிடுறேன். ஏன்னா யார் ஆடியன்ஸில் இருக்கா எனக்கு தெரியல, கிராஃப் தியரி ஃபுல்லாக தெரியுமா தெரியாதா சொல்லிட்டு. ஸோ கிராஃப் சொன்னால் இட் இஸ் லைக் திஸ். நிறைய பாயிண்ட்ஸ் லைன்ஸ் வச்சு அதை ஜாயின் பண்ண போகிறோம், அவ்வளோதான். அதான் கிராஃப். மல்டிபிள் லைன்ஸ் இருக்கலாம், இந்த மாதிரி வெரைட்டியாக இருக்கலாம். ஸோ வாட் இஸ் கிராஃப் தியரி? கிராஃப் தியரினா நீங்கள் ஸ்கூலில் வரைகிற மாதிரி கிராஃப் ஷீட் வச்சு அதில் வரைகிறது இல்லை கிராஃப் தியரி. இதில் நிறைய வெர்டிசஸ், பாயிண்ட்ஸ், அதை ஜாயின் பண்ணுற லைன்ஸ். அந்த லைன்ஸ் பேர் வந்து எட்ஜஸ் அப்படின்னு பேர், பாயிண்ட்ஸ் பேர் வந்து வெர்டிசஸ்ன்னு பேர். இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஹியூட் கிராஃப், பீட்டர்சன் கிராஃப், குரோட்டோஸ்கி கிராஃப். ஒரு ஜாதக கட்டத்தை கூட கிராஃப் மாதிரி வரைய முடியும். ஒரு கோர்ட் மேஸ் கிராஃபாக வரைய முடியும், அது மாதிரி. ஸோ எதுலெல்லாம் இந்த கிராஃப் தியரி யூஸ் ஆகுது சொன்னால் ப்ரோக்ராம்ஸ், டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர், கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்ஸ், சர்க்கியூட் லேஅவுட்ஸ் இதிலெல்லாம் யூஸ் ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ளோ சார்ட் வரைகிறீங்க இல்லையா, அது ஒரு கிராஃபு. ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட ஹைரார்கி சார்ட் போட்டிங்கன்னா அது ஒரு கிராஃபு. ஸோ பேசிக்காக எங்கே இந்த இதை ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா ஒரு கோனிஸ்பர்க் பிரிட்ஜ் ப்ராப்ளம்லேருந்து ஆரம்பிச்சது. ஸோ இந்த பிரிட்ஜ் இருக்குது இல்லையா, இந்த பிரிட்ஜெல்லாம் ஒரே ஒரு தடவை எப்படி ட்ராவல் பண்ணி திரும்பி அந்த இடத்துக்கு வரதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராப்ளம். சைனீஸ் போஸ்ட்மேன் ப்ராப்ளம்னு ஒன்று. ஒரு போஸ்ட்மேன் எல்லா ஸ்ட்ரீட்டையும் எத்தனை நேரத்தில் போவார், ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரீட்டும் ஒரு தடவை மட்டும் போகணும், எல்லா ஸ்ட்ரீட்டும் அவர் கவர் பண்ணணும், என்ன பண்ணுவார். அது மாதிரி ஸ்வீப்பர் ப்ராப்ளம், ரோடை பெருக்கிற மிஷினோட ப்ராப்ளம், இது மாதிரி இருக்குது. ஸோ கிராஃபுங்கிறது மேத்தமேட்டிக்கலாக எழுதும்போது we will write it as v, e, set of vertices and set of edges அப்படின்னு எழுதுவோம். அண்டு uv ரெண்டு வெர்டெக்ஸ் இருந்து அதை ஒரு எட்ஜா ஜாயின் பண்ணோம்னு சொன்னோம்னா u is adjacent to v, v is adjacent to u, e is incident with u and v அப்படி சொல்லுவோம். ஓகே, now coming to the main topic, vertex coloring on assignment. வெர்டெக்ஸ் கலரிங்னா என்ன சொல்கிறேன், இப்போ வரைஞ்ச காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஒரு கிராஃப் இருக்குது, அந்த கிராஃபில் வெர்டெக்ஸுக்கெல்லாம் கலர் அடிக்கணும். ஆனால் ரெண்டு அட்ஜசன்ட் வெர்டெக்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே சொன்னேன் இல்லையா, யூவி பக்கத்தில் இருக்குது, யூவி பக்கத்தில் இருக்குது. யூக்கு வேற கலர் கொடுக்கணும், விக்கு வேற கலர் கொடுக்கணும். ரெண்டு ஒரே கலர் இருக்கக்கூடாது. அட்ஜசன்ட் வெர்டிசஸ் ஷுட் ஹேவ் டிஃபரண்ட் கலர்ஸ். இப்படி இருக்கும்போது ஒரு கிராஃப்ல மினிமம் எத்தனை கலர் யூஸ் பண்ணி, சப்போஸ் ஒரு கிராஃப்ல 4 வெர்டெக்ஸ் இருக்குதுன்னா 4 கலர் அடிச்சா முடிஞ்சு போச்சு. ஒரு கிராஃப்ல 20 வெர்டெக்ஸ் இருந்தால் 20 கலர் அடிச்சா முடிஞ்சு போச்சு. ஓகே, 20 டிஃபரண்ட் கலர்ஸ் இருக்கும். ஆனா 20 கலர் அடிக்கிறது வேஸ்ட் இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியா மேப் இருக்கு. இந்தியா மேப்ல நிறைய ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு. நான் உங்கள்கிட்ட சொல்றேன், இந்தியா மேப்ல ஸ்டேட்ஸுக்கெல்லாம் கலர் கொடுங்க. இப்போ தமிழ்நாடு, கர்நாடகா இருக்குதுன்னா கலர் கொடுங்க. ரெண்டுக்கு வேற வேற கலர் கொடுக்கணும் இல்லையா? அப்பதானே தெரியும். ஒரே கலர் கொடுத்தா மிக்ஸ் ஆகிடும். ஸோ தமிழ்நாடு வேற கலர், கேரளா வேற கலர், ஆந்திரா வேற கலர், கர்நாடகா வேற கலர் கொடுக்கலாம். ஆனால் தமிழ்நாடு கொடுக்குற அதே கலர் வந்து நீங்க குஜராத்துக்கு கொடுக்க முடியும். ஏன்னா குஜராத் தள்ளி தானே இருக்கு. ஸோ கலர் எப்படி மினிமைஸ் பண்றது? ஒரு கிராஃப் ஷீட், ஒரு மேப் இருக்கு, அந்த மேப்பில் கலர் கொடுக்கணும். எத்தனை கலர் மினிமம் தேவைப்படுறது? ஒரு கலரிங் தேரம்னு ஒன்று இருக்கு. அதில் என்ன சொல்றாங்கன்னா 4 கலர் போகும் அப்படின்னு ஒரு தேரம் இருக்கு. 4 கலர் வச்சு இந்தியா மேப்பில் உள்ள எல்லா ஸ்டேட்டையும் கலர் கொடுத்துடலாம். பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்டேட்டுக்கு வேற வேற கலர் இருக்கும். பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்டேட்டுக்கு வேற வேற கலர் இருக்கும். 4 கலர் போகிறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது ஒரு சின்ன அப்ளிகேஷன், ஸ்கூல் லெவல் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் கலரிங். இப்போ இந்த மேப்பையும் கிராஃபையும் எப்படி கனெக்ட் பண்றது சொன்னா என்ன தெரியுமா பண்ணணும்?
தமிழ்நாடு ஒரு வெர்டெக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கணும், ஒரு பாயிண்ட். கர்நாடகா ஒரு வெர்டெக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கணும். இப்போ தமிழ்நாடும் கர்நாடகாவும் பார்டர் ஷேர் ஆகிறதில்ல, பார்டர் காமனாக இருக்குது இல்லை. ஸோ தமிழ்நாடு டாட்டையும் கர்நாடகா டாட்டையும் ஒரு லைன் வச்சு ஜாயின் பண்ணிடணும். வரைஞ்சி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ. ஸோ இதில் என்ன ஆகும்னு சொன்னா, ஒரு மேப்பை வந்து அப்படியே கிராஃபாக மாற்றிட முடியும். ஸோ தமிழ்நாடு ஒரு வெர்டெக்ஸ், கேரளா ஒரு வெர்டெக்ஸ், கர்நாடகா ஒரு வெர்டெக்ஸ், கர்நாடகா ஆந்திரா ஒரு வெர்டெக்ஸ், குஜராத் ஒரு வெர்டெக்ஸ், எல்லாம் அப்படி இப்படி வெஸ்ட் பெங்கால் எல்லாம் போட்டுட்டு அந்த ஸ்டேட்டுகள் பக்கத்தில் இருந்தால் அந்த பாயிண்ட்டை ஜாயின் பண்ணணும், பக்கத்தில் இல்லைன்னா ஜாயின் பண்ணக்கூடாது. அவ்வளோதான் சிம்பிள். உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இப்போ காமிக்க போகிறேன், வரைஞ்சி காமிக்க போகிறேன். முதல்ல பிஃபோர் திஸ் அப்ளிகேஷன், இந்த அப்ளிகேஷனில் சின்னதாக ஒன்று காமிக்கிறேன் பாருங்க. அது முதல்ல ஒரு டைம் டேபிள் ப்ராப்ளம் ஒன்று இருக்குது. டேரெக்டாக அப்ளிகேஷன் தான் போக போகிறேன், 1/2 hour இருக்கிறதுனால வரைஞ்சி காமிக்க போகிறேன். ஒரு லெக்சர் டைம் டேபிள்னு ஒன்று இருக்குது. இது என்னாச்சுன்னா 7 லெக்சர் இருக்கு. 7 லெக்சர். இது 7 லெக்சர்ல நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லா லெக்சரும் அட்டன் பண்ணலாம். இது மாதிரி இப்போ இந்த சாய்ஸ் பேஸ்டு கிரெடிட் சிஸ்டம், ஃபுல்லி ஃபிளெக்சிபிள் கிரெடிட் சிஸ்டம் இருக்கிறதுல என்ன அட்வான்டேஜ் சொன்னா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எந்த லெக்சரை வேணா போய் அட்டன் பண்ணலாம். அதாவது 7 வாத்தியார் 7 லெக்சர் கொடுப்பாங்க. உங்களுக்கு என்னென்ன லெக்சர் பிடிக்கிறதோ எல்லாத்தையும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி அந்த கோர்ஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணால் மார்க் கொடுப்பாங்க. ஸோ இதில் என்ன சிக்கல் சொன்னா, சர்டன் லெக்சர்ஸ் கேனாட் கோயின்சைட், ஒரே நேரத்தில் நடக்க முடியாது. இப்போ மேத்தமேட்டிக்ஸில் கிராஃப் தியரியில் ஒரு லெக்சர் கொடுக்குறார், டோபாலஜியில் ஒரு லெக்சர் கொடுக்குறாரு சொன்னால் 2 லெக்சரும் வேற வேற டைம் டேபிளில் ஷெட்யூல் பண்ணணும். ஏன்னா சில பேர் 2ஐயும் எடுக்க பிரியப்படுவாங்க இல்லையா, அது மாதிரி. ஸோ இதில் ஒரு சின்ன டேபிள் இதில் போட்டிருக்கேன் பாருங்க. 7 லெக்சர் இருக்கு, ABCDEFG சொல்லிட்டு. ஏவும் பியும் ஒரே டயத்தில் ஷெட்யூல் ஆகக்கூடாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பீரியட் இருந்ததுன்னா ஃபர்ஸ்ட் பீரியட்ல ஏபி சேர்த்து போடக்கூடாது. ஏன்னா சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கிறாங்க, ஏக்கும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கிறாங்க, பிக்கும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் கவனமா பாருங்க. ஏபியில் ஒரு ஸ்டார் போட்டிருக்கேன். என்ன அர்த்தம் சொன்னா, ஏ ஒரு பீரியட்ல இருந்ததுன்னா பி அதே பீரியட்ல இந்த லெக்சர் ஷெட்யூல் பண்ணக்கூடாது. சில லெக்சர் ஒரே பீரியட்ல ஷெட்யூல் பண்ணலாம். எப்படி சொன்னா, சப்போஸ் லாங்குவேஜ் பேப்பர்னு இருக்குது, ஒரு கிளாஸ்ல செகண்ட் லாங்குவேஜ் எடுத்திருக்காங்க, தமிழ் எடுத்திருக்கலாம், ஹிந்தி எடுத்திருக்கலாம், சான்ஸ்கிரிட் எடுத்திருக்கலாம், ஏதாவது எடுத்திருக்கலாம். ஸோ கிளாஸ்ல 30 பேர் இருந்தால் 10 பேர் ஹிந்தி, 10 பேர் தமிழ், 10 பேர் சான்ஸ்கிரிட் படிக்கிறாங்கன்னா ஒரே பீரியட்ல 3 லெக்சரும் ஷெட்யூல் பண்ணலாம். ஏன்னா இது குழப்பம் வராது, இதுக்கு போற பசங்கள்லாம் வேற வேற இல்லைங்களா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பீரியட்ல சான்ஸ்கிரிட், ஹிந்தி, தமிழ் எல்லாத்தையும் ஷெட்யூல் பண்ணிடலாம். ஸோ வேற வேற பசங்க தான் வேற வேற ரூம்ல போய் ஷெட்யூல் பண்ணி படிக்க போறாங்க. ஆனா மேக்ஸ் கோர் பேப்பர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, ரியல் அனாலிசிஸ் ஒன்று பேப்பர் இருக்குது, அப்ஸ்ட்ராக்ட் அல்ஜிப்ரா இன்னொரு பேப்பர் இருக்குது. ரெண்டு ஒரு பையன் ரெண்டும் படிச்சாகணும். ஸோ ஒரே பீரியட்ல ரெண்டும் போட்டானா அவர் அட் அ டைம் ஒன்று தான் அட்டன் பண்ண முடியும், வேற வேற பீரியட்ல அவரால் அட்டன் பண்ண முடியணும். ஓகே. ஸோ இதுல என்னெல்லாம் போட்டிருக்கு பாருங்க, ஸ்டார் எங்கெங்கெல்லாம் போட்டிருக்குது. இப்போ CA ஸ்டார் போட்டிருக்கு. ஸோ CAவும் ஒரே டயத்தில் ஷெட்யூல் பண்ணக்கூடாது, வேற வேற பீரியட்ல தான் ஷெட்யூல் பண்ணணும். இந்த டைம் டேபிள் ப்ராப்ளம் காலேஜஸ்லாம் காமன். எக்ஸாம் டைம் டேபிளும் அதே மாதிரி தான். எக்ஸாம் டைம் டேபிள் போடுறதுல இந்த சிக்கல் பார்த்துருப்பீங்க. எக்ஸாம் டைம் டேபிள் யார் யார் போடுறாங்களோ இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்துருப்பீங்க. சப்போஸ் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க, ரெகுலர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, 5 சப்ஜெக்ட் எழுதுறாங்க சொன்னால் 5 நாளில் அவங்க எழுதிட்டு போயிடுவாங்க 5 பீரியட்ல. சப்போஸ் ஒருத்தர் வந்து அரியர் வச்சிருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அரியர்ஸ் வச்சிருக்காங்க, ஒரு 5 அரியர் வச்சிருக்கிறாங்க சொன்னா அந்த 5 அரியரும் வேற வேற நாள்ல தான் நீங்க ஷெட்யூல் பண்ணணும் டைம் டேபிள் இல்லையா. ஒரே நாள்ல ஒரே ஹவர்ஸ்ல போட முடியாது, இல்லையா. ஒரே ஹவர்ல இப்போ 9:30 to 12:30 சொல்லிட்டு அந்த 5 இதையும் கோயின்சைட் பண்றேன். ஏன்னா அந்த மனுஷன் அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து இதையும் எழுதணும் அதையும் எழுதணும், இந்த பேப்பரும் எழுதணும் அந்த பேப்பரும் எழுதணும். ஸோ டைம் டேபிள் போடுறதே ஒரு பெரிய வித்தை. டைம் டேபிள் போட்ட டீச்சர்களுக்கு தெரியும், எக்ஸாம் டைம் டேபிள் போடணும்னா ஒரு பெரிய டேபிள் போட்டுக்கிட்டு இந்த பையனுக்கு அங்கே அரியர் இருக்கு, இங்கே அரியர் இருக்கு, எல்லாத்தையும் டேலி பண்ணி தான் போட வேண்டியிருக்கும் இல்லைங்களா. ஸோ இந்த டைம் டேபிள் ஷெட்யூல் பண்றதுல இந்த கிராஃப் தியரி உபயோகப்படும். இப்போ நான் என்ன செய்யறேன்னா, இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முன்னாடி கிராஃப்னா என்னது, அது எப்படி வரையறது அந்த சாஃப்ட்வேர் வச்சு அது சொல்ல போறேன். ஸோ இதான் அந்த GRIN சாஃப்ட்வேர். இது வந்து அந்த GRIN சாஃப்ட்வேர். இந்த சாஃப்ட்வேர்ல நிறைய மெனூஸ் இருக்குது. இதை வரையறதுக்கு தான் மெயினா உங்களுக்கு சொல்லி தர போறேன். இப்போ நியூ அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கு, ஸ்கிரீன் தெரியறதுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஏதாவது ட்ரபிள் இருந்ததுன்னா somebody should call me, யாராவது பண்ணி சொல்லுங்க. இந்த நியூ
நியூ நெட் அப்படிங்கிறத நான் கிளிக் பண்ணுறேன். ஸோ ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகுது. இதில் நான் கிராஃப் இப்போ வரைய போகிறேன், வரைஞ்சி சால்வ் பண்ண போகிறேன். கிராஃப் வரைகிறதுக்கு என்ன செய்யணும்? மேலே மெனூஸ் எல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஒன்று வந்து நியூ நெட், அடுத்தது ஒரு ஃபோல்டர், அப்புறம் சேவ் பண்ணுற பட்டன், அப்புறம் ஒரே ஒரு பட்டன் இப்போ எனேபிள் ஆகிருக்கு, ஆட் பாயிண்ட் அப்படின்னு ஒரு பட்டன் எனேபிள் ஆகிருக்கு. அதை வச்சு பாயிண்ட் ஆட் பண்ண போகிறேன். ஆட் பண்ணுவோமா? ஒரு பாயிண்ட், ஆட் பாயிண்ட் கிளிக் பண்ணி ஒரு பாயிண்ட் ஆட் பண்ணுறேன். 1 அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட், இன்னொரு பாயிண்ட் ஆட் பண்ணுறேன். அப்புறம் அடுத்த மெஷின் எல்லா மெனு எனேபிள் ஆகுது. இதில் என்ன இருக்குது? ஆட் எட்ஜ் ஆட் பண்ணலாம், ஒரு பாயிண்டை டெலீட் பண்ணலாம், அப்படி ஆப்ஷன் இருக்கு. முதல்ல ஆட் எட்ஜ் கிளிக் பண்ணணும். கிளிக் பண்ணிட்டு 1ல ஒரு கிளிக், 2ல ஒரு கிளிக் போடுறேன். as a click at 1 and click at 2. பார்த்தீங்களா? ஒரு லைன் வந்துருது, 2 பாயிண்ட் ஒரு லைன். இதுக்கு பேர் ஒரு கிராஃப். இது பேர் ஒரு கிராஃப். சிம்பிள். இந்த கிராஃபில் நிறைய ஆப்ஷன் இதில் உண்டு. அதாவது அதெல்லாம் இப்போ தேவையில்லை நமக்கு. கிராஃபில் டென்சிட்டி, அன்டென்சிட்டி, பாயிண்ட், கலர், ஆயிலேரியன் பாத், ஆயிலேரியன் சைக்கிள், ஹாமில்டோனியன் பாத், ஹாமில்டோனியன் சைக்கிள், கட் பாயிண்ட், பிரிட்ஜ் எல்லாமே அதில் பார்க்க முடியாது. எனக்கு வேலை இல்லை. இப்போ கலரிங் மட்டும் சொல்லி தரப்போறேன். ஸோ இதில் கலரிங்னா என்ன? ஸோ 2 பாயிண்ட் இருக்கு. 1, 2. 1ங்கிறது தமிழ்நாடு ஸ்டேட் வச்சுக்கோங்க, 2ங்கிறது கர்நாடகா ஸ்டேட். ஸோ என்ன ஆகுது? தே ஆர் சைட் பை சைட் அண்ட் ஐ ஆம் ஜாயினிங் தம். இது ஒரு கிராஃப். இது ஒரு கிராஃப். இப்போ கலரிங் சொன்னா 2 வெர்டெக்ஸ் இருக்கு. 2 வெர்டெக்ஸுக்கு நான் கலர் அடிக்கணும். adjacent vertices should have different colors. ஏன்னா இது தமிழ்நாடு ஸ்டேட், அதுக்கு ஒரு ரெட் கலர் அடிச்சான்னா கர்நாடகா ஸ்டேட் அதுக்கு என்ன அடிக்கணும்? ரெட் கலர் அடிக்கக்கூடாது இல்லைங்களா? அதுக்கு ப்ளூ கலர் அடிக்கணும். அப்போதான் டிஃபரன்ஸ் தெரியும். ஸோ கலரிங் எப்படி இதில் பார்க்கறது? எப்படி சாலி? இப்போ 2 வெர்டெக்ஸ் இருக்கு, நீங்களே சொல்லிடுவீங்க 2 கலர். ஓகே, 2 கலர் இதுக்கு தேவை. சப்போஸ் இன்னொரு வெர்டெக்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க, 3 சொல்லிட்டு இப்போ லைன் 1 ஆட் பண்ணுறேன். இது ஒரு கிராஃப். 3 வெர்டெக்ஸ் இருக்கு. இந்த 3 வெர்டெக்ஸுக்கு எத்தனை கலர் அடிக்கணும்? 3 கலருங்கிறது சிம்பிள் ஆன்சர். ஆனால் 3 கலர் வேஸ்ட் இல்லையா? 3 டப்பா வாங்கணும். நான் 3 கலர் டப்பா வாங்கணும். ஸோ இதுக்கு எத்தனை கலர் அடிக்க முடியும்? இதுக்கு எத்தனை கலர் அடிக்கலாம்? நான் சொல்கிறேன், ஏதாவது ஆன்சர்ஸ் இருந்தது சொன்னால் இதில் அடிக்கலாம். நான் வேணால் பார்ப்பேன். எத்தனை கலர் அடிக்கலாம்? 2 கலர் போகும். எப்படி? 1க்கு ஒரு கலர். எத்தனை கலர் இதுக்கு தேவை? அப்புறம் 1க்கு ஒரு ரெட்டு, 2க்கு ப்ளூ. ஆனால் 3க்கும் ப்ளூவே அடிச்சிடலாம் இல்லைங்களா? 3க்கும் ப்ளூவே அடிச்சிடலாம். 3 கலர் தேவையில்லை, 2 கலர் போகும். ஏன்னா 3 and 2 ஆர் நாட் adjacent. 2 ஜாயின் பண்ணல. ஸோ 2க்கும் 3க்கும் ஒரே கலர் இருக்கலாம். ஒரே கலர் இருக்கலாம். இப்போ இந்த டைம் டேபிள் ப்ராப்ளத்தை இதில் எப்படி டேக்கிள் பண்ணுறது பாருங்க. சப்போஸ் 1ங்கிறது ஒரு லெக்சர், 2ங்கிறது இன்னொரு லெக்சர், 3ங்கிறது இன்னொரு லெக்சர். இப்போ எந்தெந்த லெக்சர்ஸ் டாக்ஸ் ஒரே டயத்தில் இருக்கக்கூடாதோ அதை ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். அதாவது 1 and 3 ஷுட் பி ஆன் டிஃபரெண்ட் பீரியட்ஸ், 1 and 2 ஷுட் பி ஆன் டிஃபரெண்ட் பீரியட்ஸ். இது பெருசு பண்ணி காமிக்கிட்டோமா? ஓகே, இப்படி இருக்கு இல்லையா? இப்போ 3 and 2, 2ங்கிறது ஹிந்தி வச்சுக்கோங்க, 3ங்கிறது தமிழ். இப்போ தமிழ் பீரியடும் ஹிந்தி பீரியடும் ஒரே டயத்தில் இருக்கலாம். ஏன்னா தமிழ் படிக்கிற பசங்க வேற, ஹிந்தி படிக்கிற பசங்க வேற, 2 வேற வேற குரூப். சரிங்களா? இல்லை எலக்டிவ்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு எம்எஸ்சி இருக்கு, 2 எலக்டிவ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு எலக்டிவ் பேர் வந்து 2, இன்னொரு எலக்டிவ் பேர் வந்து 3. 2 எலக்டிவும் வேற வேற பீரியட்ல ஷெட்யூல் பண்ணலாம் இல்லையா? ஏன்னா குரூப் 30 பேர் இருந்தாங்கன்னா 10 பேர் இந்த எலக்டிவ், 15 பேர் அந்த எலக்டிவ், 20 பேர் அந்த எலக்டிவ் எடுக்கிறாங்க. அப்படி சொன்னா 2 ஒரே பீரியட்ல ஷெட்யூல் பண்ண முடியும். இந்த கிளாஸ் ரூம் மிச்சமாகும் இல்லையா? ஒரே பீரியட்ல ஷெட்யூல் பண்ண முடியும். ஸோ இதுக்கு கலரிங் இதுல எப்படி போடுறது? இது 2 கலரிங் தேவை சொல்றேன். என்ன பண்ணணும்னு சொன்னா, ப்ராப்பர்ட்டிங்கிற மெனுக்கு போய், கிராஃப் அப்படிங்கிற மெனுக்கு போய், பாயிண்ட் கலரிங் மினிமம்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா? அதை செலக்ட் பண்ண வேண்டியது. செலக்ட் பண்ணிட்டா அது கலர் அதே அடிச்சுடும். இது சின்ன கிராஃப். சப்போஸ் 30 வெர்டெக்ஸ் வச்சு பெரிய கிராஃப் போட்டிங்கன்னா கலரிங் பார்க்கறது உங்களுக்கு கஷ்டம். மினிமம் எத்தனை கலர் தேவை? இப்போ இந்தியா மேப் இருக்குது, இந்தியா மேப்புக்கு 4 கலர் போருன்றேன் இல்லையா? அது ஒரு தேரம் இருக்குது, 4 கலர் போருன்னு சொல்லிட்டு நீங்களா ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருந்தா கஷ்டம். ஸோ இந்த இதை பாருங்க, இதுல என்ன சொல்லியிருக்கு? பாயிண்ட் 1க்கு 1வது கலர் ஒரு கலர், பாயிண்ட் 2க்கு 2 கலர், பாயிண்ட் 3க்கும் 2வது கொடுத்த அதே சேம் கலர். இப்போ இந்த இதை க்ளோஸ் பண்றேன். அந்த இதை கலரிங் போட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா? கலரிங் போட்டிருக்கு. அதை பெருசு பண்ணி காமிக்கிட்டோமா?
இப்போ இந்த இதை மூவ் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஒரு பாயிண்ட்டை மூவ் பண்ணி மூவ் பண்ணிட்டு பிக் பண்ணி காமிக்கிறேன். பார்த்தா தெரியும். இங்க பாருங்க. ஸோ என்ன பண்ணியிருக்குது, 1க்கு வந்து ரெட் கலர், 3க்கு வந்து ப்ளூ கலர், ரெண்டாவது பாயிண்ட்டுக்கு ப்ளூ கலர். ஸோ இந்த கலரிங் 3 வெர்டெக்ஸ் இருக்கிற கிராஃபுக்கு கலரிங் வந்து 2 கலர் போதும். இப்போ இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்குறேன். இன்னொரு எட்ஜை நான் ஆட் பண்ணுறேன். 3ஐயும் 2ஐயும் ஆட் பண்ணிடுறேன். இப்போ இந்த கிராஃபுக்கு எத்தனை கலர் தேவைப்படும்? மினிமம் 3 கலர் தேவைப்படும். ஏன்னா 1 கலர் தேர்ட் வெர்டெக்ஸ் கலர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும், தேர்ட் வெர்டெக்ஸ் கலரும் செகண்ட் வெர்டெக்ஸ் கலரும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும், செகண்ட் வெர்டெக்ஸ் கலரும் ஃபர்ஸ்ட் வெர்டெக்ஸ் கலரும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும். அப்போ எத்தனை கலர் தேவைப்படும்? 3 கலர். யூ நீட் 3 கலர்ஸ் டு கலர் திஸ் கிராஃப். வழியே இல்லை, 2 கலர் முடியாது. செக் பண்ணி பார்க்கலாமா? இந்த இடத்துல ப்ராப்பர்ட்டியில் போய் கிராஃபில் போய் கலரிங், இது ஒரு மெனுவில் ஒன்று தான் இப்போ சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு. பாயிண்ட் கலரிங் மினிமம் எத்தனை கலர்? 3 கலர் சொல்கிறது. பார்த்தீங்கன்னா 3 கலர் கொடுத்துருக்கு. 1க்கு ஒரு ரெட் கலர், இதுக்கு ஒரு ப்ளூ கலர், அதுக்கு ஒரு பிளாக் கலர் கொடுத்துருக்கு. 3 டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் கொடுத்தாச்சு. ஓகே, சப்போஸ் இன்னும் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் ஆட் பண்ணி ஒரு டெமோ காமிக்கிறேன். ஆட் பாயிண்ட் இந்த இடத்துல இதையும் 1 and 4 ஆட் பண்ணுறேன். சப்போஸ் 4 வெர்டெக்ஸ் இருக்கு. எத்தனை கலர் வேணும்? 4 வெர்டெக்ஸ் இருக்குது. ஐ மஸ்ட் கலர் தி வெர்டிசஸ். வெர்டெக்ஸ் எல்லாம் நான் கலர் அடிக்க வேண்டியிருக்கு. கரெக்டா? வெர்டெக்ஸ் எல்லாம் கலர் அடிக்க வேண்டியிருக்கு. 4 வெர்டெக்ஸ் இருக்கு. எத்தனை கலர் வேணும்? 4 கலர் சொன்னா தப்பு. 4 டப்பா வாங்குறது வேஸ்ட் இல்லையா? 4 கலர் வேஸ்ட். 3 கலர் போறோம். எப்படி 3 கலர்? இந்த 4ங்கிறது இஸ் கனெக்டட் ஒன்லி வித் 1 இல்லையா? ஒன்லி வித் 1. ஸோ 1ஓட கலரும் 4ஓட கலரும் வேற வேற இருக்கலாம். இந்த பாயிண்டோட கலர் இந்த பாயிண்டோட கலர் வேற வேற இருக்கணும். ஆனா இந்த பாயிண்டோட கலரும் இந்த பாயிண்டோட கலரும் இந்த பாயிண்டோட கலரும் 2ங்கிற பாயிண்டோட கலரும் ஒரே இருக்கலாம். ஏன்னா அது ஜாயிண்டா இல்லை. இதை மாத்திரம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு வேற இது போறேன். பாயிண்ட் கலரிங் போட்டா எத்தனை கலர் போட்டது எனக்கு? எத்தனை கலர்? 3 கலர். அது போட்டு காமிக்கிறது இல்லையா? கிராஃப் பாயிண்டர் இங்க எத்தனை? குரோமேட்டிக் நம்பர் 3 அப்படின்னு போடுது. இங்க பாத்தீங்களா? குரோமேட்டிக் நம்பர் 3. குரோமேட்டிக் நம்பர்னா என்ன அர்த்தம்னா மினிமம் கலர்ஸ் ரெக்வயர்டு டு கலர் தட் கிராஃப். அந்த கிராஃபை குறைஞ்சபட்சம் எத்தனை கலர் வச்சு அடிக்க முடியுமோ, குறைஞ்சபட்சம் 4 வெர்டெக்ஸ் இருந்தா 4 கலர் அடிக்கலாம். ஆனா 4 வெர்டெக்ஸ் இருந்து 3 கலர் அடிக்கிறது வருது இல்லையா? அப்போ அது குரோமேட்டிக் நம்பர் 3 அப்படின்னு பேர். இப்போ இந்த பிரசன்டேஷனுக்கு நான் போறேன் திரும்பி. இதுல இந்த ப்ராப்ளத்தை இப்போ கொஞ்சம் கவனமா பாருங்க. இது ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம். இந்த ப்ராப்ளத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? A lecture timetable is to be drawn up. A lecture timetable is to be drawn up. Since some students wish to attend several lectures, certain lectures must not coincide. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 7 லெக்சர் நடக்குதுன்னா நீங்க சிம்பிளா சொல்லிடலாம் 7 ரூம்ல நடத்துங்கப்பா. என்ன வந்தது? 7 ரூம்ல லெக்சர் நடத்துங்க. 7 ரூம் இருக்கணும் இல்லையா? 7 ரூம் இருக்கணும் இல்லையா? வேற யாராவது யூஸ் பண்ணுவாங்களே அந்த ரூம்ஸை. ஸோ 7 லெக்சருக்கு 7 ரூம்ங்கிறது அனாவசியம். எப்படி இதை குறைக்க முடியும்? மினிமம் எத்தனை ரூம்ல நடத்த முடியும்? கண்டிஷன் என்ன? சம் லெக்சர்ஸ் கெனாட் அக்கர் அட் தி சேம் டைம். சில லெக்சர்ஸ் ஒரே டயத்துல இருக்க முடியாது. சில லெக்சர்ஸ் ஒரே டயத்துல இருக்க முடியாது. ஓகே, சில லெக்சர்ஸ் ஒரே டயத்தில் இருக்கு. என்னென்ன லெக்சர் ஒரே டயத்தில் இருக்கக்கூடாது? ஏவும் பியும் ஒரே டயத்தில் கிடையாது, ஏவும் சியும் ஒரே டயத்தில் கிடையாது, ஏவும் டியும் ஒரே டயத்தில் கிடையாது, ஏவும் ஜியும் ஒரே டயத்தில் கிடையாது. ஸோ ஏ வந்து பிசிடிஜி எல்லாத்துலேருந்து தனியாக தான் இருக்கணும். ஆனால் ஏவும் இயும் ஒரே நாளில் ஒரே டயத்தில் டிசைன் பண்ணிக்கலாம். ஏவும் எஃப்பும் ஒரே டயத்தில் டிசைன் பண்ணிக்கலாம். சியும் இயும் ஒரே டயத்தில் டிசைன் பண்ணிக்கலாம். அது மாதிரி இல்லைங்களா? வேற வேற எலக்டிவ்னு வச்சுக்கோங்களேன். 2 எலக்டிவ் இருந்தான்னா ஒரே பீரியட்ல உங்களால பண்ண முடியும். இது 7 பீரியட் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ ஹவு மெனி பீரியட்ஸ் ஆர் நீடட் டு டைம் டேபிள் ஆல் தி 7 லெக்சர்ஸ்? எத்தனை பீரியடு மினிமம் போடணும்? 7 லெக்சர் நடக்குதுப்பா, எத்தனை பீரியட்ல நான் போடணும் அப்படின்னு கேட்டா இதை பிளாட் பண்ண போறேன். இதை பிளாட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு ஏற்கனவே. நேரம் மாறுது சொல்லிட்டு அதை காமிக்கிறேன். வேர் இஸ் இட்? ஸோ இந்த இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வேற இது ஓப்பன் பண்றேன். என்ன? டைம் டேபிள்னு ஒன்று ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஏற்கனவே. இதுதான் அந்த டைம் டேபிள். ஓகே,
இதை நான் பெருசு பண்ணி நகர்த்தி காமிக்கிட்டோமா தான் மூவ் பண்ணுறதுக்கு வழி இருக்குது இல்லை. ஸோ மூவ் பாயிண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா, அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதையெல்லாம் மூவ் பண்ண முடியும். இப்படி உங்களுக்கு சௌரியமான இடத்துல வச்சுக்க முடியும். லேசாக மூவ் பண்ணிக்கலாமா, அதை பார்க்க கொஞ்சம் சின்னதாக பண்ணிடலாம். பெருசு பண்ணி காமிக்கணும் இல்லையா, அதுக்காக. ரைட், இந்த ஒரு கிராஃப் இருக்கு, இது இப்போ பெருசு பண்ணுறேன். பெருசு பண்ணுறதுக்கு வழி இருக்குது, இன்க்ரீஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் பெருசாகிடும். ஸோ இது எதோட கிராஃப் சொன்னால், அந்த ஏக்கு பதிலாக 1, பிக்கு பதிலாக 2, சிக்கு பதிலாக 3 போட்டிருக்கேன். நேமெல்லாம் மாற்றலாம், இப்போ நேரமில்லை நான் சொல்லித்தரேன், நேமெல்லாம் மாற்ற முடியும் அதுக்கு. ஸோ இது மாதிரி ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். இந்த கிராஃப் ஒரு வாட்டி பாருங்க, அந்த இதை நல்லா பாருங்க. அது என்ன போட்டிருக்கு, ஏவும் பியும் ஒரே டயத்தில் ஷெட்யூல் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், ஏவோட கலர் பிவோட கலர் ஷுட் பி டிஃபரண்ட். தி கலர் ஆஃப் ஏ ஷுட் பி டிஃபரண்ட் ஃப்ரம் தி கலர் ஆஃப் பி. ஏயும் பியும் நான் ஜாயின் பண்ணி விடுறேன், ஏபி, ஏசி, ஏடி, ஏஜி ஜாயின் பண்ணி விடுறேன். ஸோ ஏக்கு பதிலாக 1, 2, 3 போட்டிருக்கேன், இங்கே ஜாயின் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். ஸோ ஏக்கு பதிலாக 1, பிக்கு பதிலாக 2, சிக்கு பதிலாக 3, இது 4, 5, 6, 7 போட்டுவிட்டேன் இந்த இடத்துல. 5 மொத்தம் இங்கே இருக்கு. 5ம் 2ம் மட்டும்தான் கனெக்ட் ஆகுது. அங்கே டேபிள் பாருங்க, டேபிள் பாருங்க. 5ம் 2ம், 5னானது இ, இயும் பியும் மட்டும்தான் ஒரே டயத்தில் ஷெட்யூல் ஆகக்கூடாது. ஸோ இ, சி, டி, எஃப், ஜி எல்லாம் ஒரே பீரியட்ல நீங்கள் ஷெட்யூல் பண்ண முடியும். ஒரே பீரியட்ல ஷெட்யூல் பண்ணலாம். ஏன்னா இ எடுக்கிற பையன் வந்து, இ எடுக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டு பி எடுக்கிறது மட்டும் எடுக்கிறார். சி, டி, இ, எஃப் அதெல்லாம் வந்து வேற வேற இதில் எடுக்குது. ஓகே, ஸோ இதுக்கு பதிலாக அங்கே கிராஃப் போட்டிருக்கேன். இந்த டேபிளை கிராஃபாக மாற்றிருக்கேன். அது புரியறதுன்னு நினைக்கிறேன். எப்படி ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்னால், ஏயும் பியும் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா ஏயும் பியும் ஒரே டயத்தில் வரக்கூடாது, ரெண்டு வேற வேற கலர் இருக்கணும். ஸோ எங்கெங்க இங்கே ஸ்டார் இருக்குதோ, இங்கே ஏக்கும் பிக்கும் ஒரு ஸ்டார் இருக்குது. ஸோ 1 and 2 ஜாயின் பண்ணிட்டேன். ஏக்கும் சிக்கும் ஸ்டார் இருக்குது. ஸோ 1 and 3 ஜாயின் பண்ணிட்டேன். இப்படி ஜாயின் பண்ணி முடிச்சுட்டேன். ஜாயின் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஒரு கிராஃப் போட்டிருக்கேன். இந்த கிராஃப்ல என்ன அர்த்தம் சொன்னா, 7 லெக்சர் இருக்குது. 7 லெக்சர், இந்த 7 லெக்சர் வந்து 7 பீரியட்ல நடக்கணுமா இல்லை எத்தனை பீரியட்ல நடக்கணும் அப்படிங்கிறது கேள்வி. ஹவு மெனி மினிமம் பீரியட்ஸ் ஆர் நீடட் டு ஷெட்யூல் திஸ் 7 லெக்சர்ஸ்? என்ன கண்டிஷன், 1வது லெக்சரும் 2வது லெக்சரும் வேற வேற பீரியட்ல தான் இருக்கணும். வேற வேற பீரியட். 1 the period of lecture 1 and period of lecture 2 must be in different periods. இது 1வது பீரியட்ல இருந்தா அது 4வது பீரியட்ல இருக்கலாம். அது மாதிரி இது 2வது பீரியட்ல இருந்தா 2ங்கிறது 2வது பீரியட்ல இருக்க முடியாது. ரெண்டும் ஒரே பீரியட்ல இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா ஒரு பையன் 2க்குமே ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கார். இந்த பேப்பரும் படிக்கிறார், அந்த பேப்பரும் படிக்கிறார். ஸோ இது கிராஃப் வரைஞ்சாச்சு. எதை கிராஃபா வரைஞ்சிருக்கேன் இன்னொரு வாட்டி காமிக்கணுமா? அதை இந்த டேபிளை கிராஃபா மாத்திட்டேன். எப்படி கிராஃபா மாத்தினேன்? ஏ பியில் ஒரு ஸ்டார் போட்டிருக்கேன் இல்லையா, ஏயும் பியும் வேற வேற கலர் இருக்கணும்னு இருந்தது. அது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணிட்டேன். ஸோ கலரிங்கில் என்ன பண்ணும், பக்கத்தில் இருக்கிற கிராஃபுக்கு பாயிண்ட்ஸு வேற வேற கலர் கொடுத்துடும். ஸோ 1க்கு வேற கலர் கொடுக்கும், 2க்கு வேற கொடுக்கும். ஸோ இந்த கிராஃப் இப்போ வரைஞ்சிட்டேன். ஸோ இதுக்கு பேர் தான் மாடலிங்னு பேர். இது வந்து டைம் டேபிள். இந்த இது லெக்சரோட ஷெட்யூல் என்ன சொல்றது, என்னென்ன 2 லெக்சர் ஒரே டயத்தில் நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு இதில் போட்டிருக்கு. ஸோ இதை வந்து நான் கிராஃபாக மாற்றிட்டேன். இதுக்கு பேர் கிராஃப் மாடலிங். ஒரு ரியல் வேர்ல்டு சோஷியல் ப்ராப்ளத்தை வந்து கிராஃபாக நீங்கள் மாற்ற முடியும். ஸோ என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம் நீங்கள் கிராஃபாக மாற்ற முடியும்? நிறைய பாயிண்ட்ஸுக்கு நடுவில் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கணும். அது மாதிரி இருந்தால் ஜாயின் பண்ணிடணும். ஜாயின் பண்ணி அதை கிராஃபாக மாற்றிடலாம். சொன்னேன் இல்லையா, இந்தியா மேப்பை நீங்கள் எப்படி கிராஃபாக மாற்றுவீங்க? தமிழ்நாடுக்கு 1ன்னு பேர், கேரளாக்கு 2ன்னு பேர், ஆந்திராக்கு 3ன்னு பேர், அது மாதிரி பேராக கொடுத்துட்டு, எத்தனை ஸ்டேட் இருக்கோ அத்தனை நம்பர் கொடுத்துட்டு, 2 ஸ்டேட் பக்கத்தில் இருந்ததுன்னா, பார்டர் ஷேர் பண்ணியிருந்ததுன்னா அந்த 2 ஸ்டேட்டோட பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணிடணும். அப்படி பண்ணிங்கன்னா இந்தியா மேப்பை ஒரு கிராஃபாக மாற்றிட முடியும். ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை இப்போ சால்வ் பண்ண போகிறேன். எப்படி இதை சால்வ் பண்ண போகிறோம்? கலரிங் அடிக்கணும். ஸோ ப்ராப்பர்ட்டி போய் கலர் நீங்களே அடிச்சு பார்க்கலாம். எத்தனை கலர்? 7 கலர் தேவைப்படும். 6 கலரில் பண்ண முடியுமா? பண்ணலாம்னு தோன்றது. ஏன்னா 5 ஒன்று தனியாக இருக்குது. ஸோ இந்த 1, 3, 4, 6, 7 இதில் ஏதாவது ஒரு கலரை 5க்கு நீங்கள் கொடுக்க முடியும். இன்னும் குறைக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்க்குறேன். சாஃப்ட்வேரில் போயிட்டா ஈஸியாக ஆன்சர் கிடச்சிடுறது. ப்ராப்பர்ட்டியில் போய் கிராஃபில் போய் பாயிண்ட் கலரிங் கிளிக் பண்ணுறேன். குரோமேட்டிக் நம்பர் 4 அப்படின்னு சொல்கிறது. குரோமேட்டிக் நம்பர் 4, அதாவது
இந்த 7 லெக்சரையும் 4 பீரியட்ல ஷெட்யூல் பண்ணிடலாம். 7 லெக்சரையும் ஷெட்யூல் பண்றதுக்கு 7 பீரியட் தேவையில்லை, 4 பீரியட்ல ஷெட்யூல் பண்ணிடலாம். ஸோ 4 பீரியட் 1 2 3 4 4 பீரியட் போட்டாச்சுன்னா 4 பீரியட்ல முடிஞ்சு போயிடும். 7 பீரியட் போட்டா மத்தியானமும் போறது இல்லை. காலையில 4 பீரியட் போட்டாச்சுன்னா 4 பீரியட்ல இந்த 7 லெக்சருமே ஷெட்யூல் பண்ணிட முடியும். இருக்கு கலர் இங்க அடிச்சு காமிச்சிருக்காங்க பாத்தீங்களா? கலர் அடிச்சிருக்கு இல்லையா? 1க்கு ஒரு கலர், அதே ரெட் கலர் 5க்கும் கொடுத்துடுறாங்க, அதே ரெட் கலர் 6க்கும் கொடுத்துடுறாங்க. ஏன்னா 1க்கும் 6க்கும் சம்பந்தம் இல்லை. 1.1 is not connected to 0.6. So 1 and 6 can have different same color. 1, 5, 6 have the same color. Now let me go back to the presentation. அங்க படம் காமிக்கிறேன். ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை குரோமேட்டிக் நம்பர் 4 அப்படின்னு போட்டிருக்கேன். அதாவது 7 லெக்சர் ஷெட்யூல் பண்றதுக்கு 4 பீரியடு போகும், 7 பீரியட் வேண்டாம். அந்த கிராஃப் இங்க போட்டிருக்கேன், பார்த்தேன்னா தெரியும். கலர் இப்போ கிளீனா தெரியுறதா? 1, 5, 6 ஒரே கலர் கொடுத்துட்டேன், 2 வேற கலர், 3 வேற கலர், 4 வேற கலர். இந்த 7க்கும் 3க்கும் ஒரே கலர் கொடுத்துருக்கு. ஏன்னா 7 3யும் சம்பந்தம் இல்லை. ஸோ பீரியடு குறைஞ்சிருக்கு. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இன்னும் 10 மினிட்ஸில். இதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்கு. டைம் டேபிள் ஷெட்யூலிங், அலோகேஷன் ஆஃப் கிளாஸஸ் அண்ட் சப்ஜெக்ட் ப்ரொஃபஸர். இது ஒரு பெரிய தலைவலி இல்லையா? ஒரு மேடத்துக்கு நீங்கள் வந்து 3 பேப்பர் கொடுத்துடுறீங்க. அப்போ இன்னும் 3 பீரியட்ல தான் அவங்களுக்கு ஷெட்யூல் பண்ண முடியும். ஃபர்ஸ்ட் பீரியட் போகலாம், செகண்ட் பீரியட் போகலாம், தேர்ட் பீரியட் போகலாம். இப்போ தெய்வானைன்னு ஒரு டீச்சர் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு நீங்கள் 3 பேப்பர் கொடுத்துருக்கீங்க. அல்ஜிப்ரா, அனாலிசிஸ், ஃபங்க்ஷனல் அனாலிசிஸ் கொடுத்துருக்கீங்கன்னா 3 ஒரே பீரியட்ல ஷெட்யூல் பண்ணக்கூடாது, வேற வேற பீரியடு ஷெட்யூல் பண்ணணும். கரெக்டா? ஆனால் அந்த இன்னொரு டீச்சருக்கு அதே பீரியட்ல போடலாம். இப்போ கிராஃப் தியரி எடுக்கிற ஒருத்தருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பீரியட் நீங்கள் போடலாம், ஆனால் வேற டீச்சர் இது. ஸோ வேற டீச்சர்னா வேற கலர்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ டைம் டேபிள் ப்ராப்ளம், எக்ஸாம் டைம் டேபிள் ப்ராப்ளம், கிளாஸ் டைம் டேபிள் ப்ராப்ளம், உங்கள் காலேஜாக இருக்கிறதுல இந்த எக்ஸாம்பிள் நான் எடுத்தேன். சோஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய இருக்கு கலரிங்கில், அதெல்லாம் எடுத்து அட்டாக் பண்ண முடியும். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் ரிலேட்டட் டு காலேஜ் நான் காமிக்க போறேன். இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்க, இஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் தட் புக் ஐ ஷோன் யூ. ஒரு கெமிஸ்ட் இருக்கார், 5 கெமிக்கல் அவருக்கு ஸ்டோர் பண்ணணும். 5 கெமிக்கல் ஸ்டோர் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் கேட்குறேன், மளிகை சாமானில் நீங்கள் வந்து இந்த 2 முந்திரி பருப்பும் பாதாம் பருப்பும் ஒரே டப்பாவில் போடலாம். ஓகேங்களா? முந்திரி பருப்பு பாதாம் பருப்பு ஒரே டப்பாவில் போடலாம். ஏன்னா எடுக்கிறது ஈஸி, எனக்கு எது முந்திரி பருப்பு தெரியும், எது பாதாம் பருப்பு தெரியும், எடுத்துடுவேன். ஆனால் ஜீனியும் ரவையும் ஒரே டப்பாவில் போட முடியுமோ? போட்டால் என்ன ஆகும்? பிரிக்க முடியாது. எது ஜீனி தெரியல, எது ரவை தெரியல. அப்புறம் பச்சரிசி புழுங்கரிசி ஒரே டப்பாவில் போட முடியுமோ? என்னால் பிரிக்க முடியாது இல்லையா? அது மாதிரி. ஆனால் அப்பளம் வடகம் 2யும் ஒரே டப்பாவில் போட முடியும். இடம் சேவ் பண்ணுறதுக்கு 4 டப்பா தான் இருக்குதுன்னு ஷேர் பண்ணி போடணும் இல்லை? ஸோ எது அப்பளம் எது வடகம்னு என்னால் பிரிச்சிட முடியும். அது மாதிரி இப்போ 5 கெமிக்கல் இருக்கு. 5 கெமிக்கல் தி ஃபெல்லோ வாண்ட்ஸ் டு ஸ்டோர் தெம் இன் செப்பரேட் ஏரியாஸ். ஆனால் சர்டன் கெமிக்கல்ஸ் ரியாக்ட் வயலண்ட்லி வென் இன் கான்டாக்ட். 2 கெமிக்கல் ஒரே டப்பாவில் போட்டிங்கன்னா 2 ரியாக்ட் பண்ணி வெடிச்சிடும். ஸோ அதெல்லாம் வேற வேற டப்பாவில் தான் போடணும். ஸோ என்னென்ன கெமிக்கல் வேற வேற டப்பாவில் போடணும்னு ஸ்டார் போட்டிருக்கேன். ஸோ ஏ அண்ட் பி must be put in different bottles. A and B வேற வேற பாட்டில தான் ஸ்டோர் பண்ணணும், ஒரே பாட்டில போடக்கூடாது. ரியாக்ட் பண்ணிடும், ரியாக்ட் பண்ணி ஒன்றுக்கு ஒன்று மிக்ஸ் ஆகிடும். ஸோ இங்கே 5 கெமிக்கல், அதில் ஸ்டார் போட்டிருக்கேன். ஸ்டார் போட்டதெல்லாம் என்ன அர்த்தம் சொன்னான்னா, cannot be put together, சேர்த்து வைக்க முடியாது. ஸோ 5 கெமிக்கல் போடுறதுக்கு 5 பாட்டில் வேணுமா, பாட்டில குறைக்கலாமா? இதுதான் ப்ராப்ளம். ரைட்டா? 5 பாட்டில் இடத்த குறைக்க பார்க்குறேன். இப்போ 5 கெமிக்கல் இருக்கு, ரொம்ப சிம்பிள் சொல்யூஷன் 5 பாட்டில். இப்போ ஒரு விஞ்ஞானி இருந்தாருன்னு கதை சொல்லுவாங்க. அவர் ரூமுக்கு 2 பூனை வந்துட்டு போயிட்டு இருந்தது. 2 பூனை, ஒரு குட்டி பூனை ஒரு பெரிய பூனை. பெரிய தொலையா இருந்தது. வெறும் வாசல்ல வந்து கதவை சுரண்டும், அவர் கதவை திறந்து விடணும், அது உள்ள வரும், வெளியே போகும், ஏதாவது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். அவர் சொன்ன ரொம்ப இடைஞ்சலா இருக்கு, 2 ஓட்டை போட்டுடுங்க செவுத்துல. எதுக்கு சாமி 2 ஓட்டை? பெரிய பூனைக்கு பெரிய ஓட்டை, சின்ன பூனைக்கு சின்ன ஓட்டை போடுங்க, 2 பூனையும் வந்துட்டு போகும் அப்படின்னா எப்படி? பெரிய ஓட்டை போட்டா 2 பூனையும் வந்துட்டு போறது இல்லையா? மினிமைஸ் பண்றது. ஸோ இந்த கெமிக்கல் போடுறதுலையும் 5 கெமிக்கல் இருக்குன்னா 5 ஸ்டோரேஜ் ஏரியாவில் போடலாம் அப்படிங்கிறது சிம்பிள் ஆன்சர். ஓகே, ஸ்டோரேஜ் ஏரியாவை குறைக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்க்குறேன். இதில் என்ன போட்டிருக்குது? 5 கெமிக்கல். ஸ்டார் போட்டிருந்தா என்ன அர்த்தம்? ஏ அண்ட் பி ஒரே இடத்துல போடக்கூடாதுன்னு அர்த்தம். ஸோ ஏ அண்ட் பிக்கு ஒரே கலர் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு அர்த்தம். ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்? ஏ பியை ஜாயின் பண்ணிடுறேன்.
ஸோ கலரிங் என்ன சொல்லும், ஏக்கு வேற கலர், பிக்கு வேற கலர் கொடுக்கும். ஸோ ஏ வேற பாட்டில், பி வேற பாட்டில் அர்த்தம். இதுக்கு எப்படி படம் வரைகிறது அதை காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. படம் வரைஞ்சி வச்சிருக்கேன் ஏற்கனவே, நேரம் இல்லைன்றதுனால. படம் வரைகிறது எப்படி உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். ஸோ கெமிக்கல் அப்படின்னு ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். இதையும் மூவ் பண்றேன் நான். சௌரியத்துக்கு தான் பெருசு பண்ணி காமிக்கிறதுக்கு. இது பெருசு பண்றதுக்கு வழி இருக்கு இதுல. ஸோ அந்த கிராஃபை இப்போ வரைஞ்சுட்டேன். 5 கெமிக்கல் இருக்குது, அதுக்கு கிராஃப் வரைஞ்சாச்சு. ஸோ கிராஃப் வரைஞ்சாச்சுன்னு என்ன அர்த்தம், 1 3 ஜாயின் ஆயிருக்குதுன்னா 1 வேற காம்போனன்ட் வேற டப்பா, 3 வேற டப்பா. ஃபர்ஸ்ட் கெமிக்கல் வேற டப்பா, இது வேற டப்பா. ஸோ 5 கெமிக்கலுக்கு 5 டப்பா வேணுமா அப்படின்னு இப்போ பார்க்க போறேன். என்ன பார்க்க போறேன், ப்ராப்பர்ட்டி போய் கிராஃப் போய் பாயிண்ட் கலரிங் அப்படின்னு சூஸ் பண்றேன். எத்தனை கலர், குரோமேட்டிக் நம்பர் இஸ் 4. 4 டப்பா போதும், 5 டப்பா வேண்டாம். ஸோ யூ கேன் ஸ்டோர் 5 chemicals in 4 containers. ஸோ லெட் மீ சி த கலரிங். கலரிங் இதில் போட்டு கொடுத்தது, இதில் ப்ரெசன்டேஷன் தெரியும், அதை காமிக்கிறேன். ஸோ இந்த கெமிக்கலை வந்து கலரிங் ப்ராப்ளம் பண்ணால் குரோமேட்டிக் நம்பர் இஸ் 4. ஸோ 4 containers ஆர் ஒன்லி 4 containers ஆர் நீடட் டு ஸ்டோர் திஸ் 5 chemicals. ஒரு கண்டெய்னர் மிச்சம், ரைட்டா? ஸோ இந்த படம் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்களா, படத்தை பார்த்தா தெரியுறதா? ஸோ 1வது கெமிக்கலும் 5வது கெமிக்கலும் ஒரே கண்டெய்னரில் போடலாம். ரெண்டும் ரியாக்ட் பண்ணாது, பக்கத்தில் வச்சுக்கலாம், ப்ராப்ளம் இல்லை. பட் செகண்ட், தேர்டு, ஃபோர்த்து should have different colors. ஸோ 5 கெமிக்கல் போடுறதுக்கு 4 கலர் தேவைப்படுறது. ஓகே, சரி. இதை ஒரே ஒரு விளையாட்டு ஒன்று போட்டு காமிக்கிறேன், 2 ஒன்று போட்டு காமிச்சு. சுடோக்குன்னு ஒரு கேம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? சுடாக்கு அப்படின்னு ஒரு கேம் ஒன்று இருக்குது, மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் நம்பர் பிளேஸ்மெண்ட் பசில். எவ்ரி செல் ரெப்ரசன்ட்ஸ் a vertex. There is an edge between 2 vertices if they are in the same row or same column or same block. இது போட்டு காமிக்க போறது இல்லை, உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் மாதிரி கொடுக்குறேன். ஸோ இந்த கேமையும் கலரிங் ப்ராப்ளத்தில் அட்டாக் பண்ண முடியும். ஓகே, ரைட். இப்போ இன்னும் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாத்திரம் வரைஞ்சி காமிக்கிறேன். பொதுவாக இப்போ என்ன சொன்னேன், மாடலிங். ஸோ ஒரு டைம் டேபிள் ப்ராப்ளம், ஒரு கெமிக்கல் ப்ராப்ளம் எடுத்து அதை கிராஃபாக மாடல் பண்ண முடியும். தட் கேன் பி மாடல்ட் as a graph and solved using a coloring method. That will give me the solution. இப்போ 4 குரோமேட்டிக் நம்பர் 4ன்னு வந்தால் என்ன அர்த்தம், 4 பாட்டில் தேவைன்னு அர்த்தம். இப்போ 7 லெக்சர், குரோமேட்டிக் நம்பர் என்ன வந்தது, 4 வந்தது. ஸோ 7 lectures கேன் பி அரேஞ்ச்டு இன் 4 periods. அந்த 4ங்கிறது இங்கே குரோமேட்டிக் நம்பர் மாடலிங்கில் வரும்போது, ரியல் ப்ராப்ளத்தில் வரும்போது 4 லெக்சர், 4 பீரியட் அப்படின்னு அர்த்தம், 4 பீரியட்னு அர்த்தம். இன்னும் ஒரு கிராஃப் உங்களுக்கு ஏதாவது வரைஞ்சி காமிக்கிட்டோமா? நியூ கிராஃப் ஒன்று வரைஞ்சி காமிக்கிறேன் சிம்பிளாக. குரோமேட்டிக் நம்பர் என்ன அப்படின்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? இதுக்கு பார்ப்போம். ஒரு புள்ளி 1 tick. I am drawing. எப்படி நான் ஆன்சர் பார்க்கறது தெரியல. இந்த கிராஃப் பாருங்க, நீங்களா கெஸ் பண்ணுங்க. இதான் கிராஃப். 4 வெர்டெக்ஸ் இருக்கு, 4 வெர்டெக்ஸ் இருக்கு. இந்த கிராஃப்க்கு எத்தனை கலர் மினிமம் தேவைப்படும், எத்தனை கலர் மினிமம் தேவைப்படும்? திங்க் பண்ணுங்க பார்ப்போம், திங்க் பண்ணுங்க. நான் ஆன்சர் சொல்றேன். நான் இதில் இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாது, யூடியூப்ல நீங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. பட் யூ கேன் கெட் இன் டச் வித் மீ. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் வியூவிங் திஸ், ஸ்டாஃப் யூ ஆர் வியூவிங் திஸ், கேன் கெட் இன் டச் வித் மீ த்ரூ மை வாட்ஸ்அப் நம்பர். அதில் கேட்கலாம், நான் இது பண்ணித்தரேன். டைம் இருந்தது சொன்னால் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ஒர்க் ஷாப் என்னால் நடத்த முடியும். முன்னாடி காலேஜுக்கெல்லாம் போய் நடத்திக்கிட்டு இருந்தேன், ஃப்ரீ கிளாஸஸ் தான் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன், போய் நடத்திக்கிட்டு இருந்தேன். போய் நடத்துறதுன்னா கம்ப்யூட்டரில் அவங்கள உட்காந்து வச்சு நானே வேலை பார்க்க சொல்லிவிடுவேன். அதில் பண்ணி கற்றுக்குவாங்க. கிராஃப் எப்படி வரைகிறது, எப்படி சொல்யூஷன் பார்க்குறது, அதுக்கு ஆயிலேரியன் மாத் இருக்குதா, ஆயிலேரியன் சைக்கிள் இருக்கா, ஹாமில்டோனியன் சைக்கிள் இருக்கா, ஹாமில்டோனியன் பாத் எல்லாம் வரைஞ்சே சொல்லி கொடுத்துருவேன். ஆல் மேக்ஸ், ஸ்கூல் மேக்ஸ், காலேஜ் மேக்ஸ், கிராஃப் தியரி, ஆட்டோமேட்டா தியரி, ஆப்ரேஷன் ரிசர்ச்னு ஒரு பேப்பர், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், இது எல்லாமே கம்ப்யூட்டர் மூலமாகவும் போட முடியும். ஓகே, ஸோ இதில் இப்போ ஹேண்ட்ஸ் ஆன் என்னால் போட முடியல. பார்த்து வச்சுக்க. எத்தனை கலர் இதுக்கு தேவைப்படுறது கெஸ் பண்ணுங்க. 4 கலர் அப்படின்னு யார் யார் சொல்றீங்க பாருங்க. 3 கலர் யார் யார் சொல்றீங்க பாருங்க.
ஆன்சர் நான் பார்க்கட்டுமா? ஆன்சர் பார்க்குறேன். குரோமேட்டிக் நம்பர் 2 2 கலர் போகும். இதை கலர் பண்ணுறதுக்கு எப்படி? 4க்கு ஒரு கலர் கொடுத்துடலாம். அப்புறம் 1 2 3 3க்கும் ஒரே கலர் கொடுக்க முடியும். 1க்கு ரெட்டு, 2க்கு ரெட்டு, 3க்கு ரெட்டு, 4க்கு மாத்திரம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கலர் கொடுத்துருக்கேன். ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கலர் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, ஸோ இது மாதிரி நிறைய வெரைட்டியாக போட்டு பார்க்கலாம். ஏதாவது கேள்விகள் யூடியூப்ல பார்த்தான்னா எனக்கு இப்போ கேட்டான்னா நான் சொல்கிறேன். ஸோ ஐ எம் டிரான்ஸ்ஃபரிங் இட் டு தி ஆர்கனைசர்ஸ். ஏதாவது சந்தேகம் இருந்து யூடியூப்ல ஏதாவது போட்டிருந்தாங்க சொன்னா எனக்கு நீங்க கேளுங்க. ஆர்கனைசர்ஸ் கேன் டேக் ஓவர். நீங்க எடுத்துக்கலாமா? சார். எஸ். Thank you for sharing your knowledge with us, sir. ஏதாவது யாருக்கா ஏதாவது கேட்க வேண்டியிருக்கா? ஸ்டாஃப், ஸ்டூடெண்ட் யாருக்காவது சார் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? யாருக்காவது ஏதாவது யூடியூப்ல chat box has anybody posted in YouTube any doubts or any staff who is on StreamYard, if they have anything to ask they can ask, otherwise we can close. Yes. Sir, we are requested. So once sir asked Joseph Paul, he asked the question. This one minute, sir. Yes, sir. Sir, one sir asked how to change the names of the vertices. அது காமிக்கட்டமா? சின்ன ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன் காமிக்கிறேன். அது ஜஸ்ட் ஷோ. என்ன நேரம் இல்லை இதுல. ஸோ இது வந்து யூ கேன் வியூ இட் as a graph or you can view it as a network. இதுல டேபிள்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. அந்த இடத்துல போய் நேம்னு கிளிக் பண்ணிட்டு இதுல நம்ம பேர் கொடுக்க முடியும். ஏ இது வந்து எட்ஜோட நேம்ஸ், இது டி, அது மாதிரி நேம் நம்ம இதுல மாற்ற முடியும். ஓ நம்பர் கொடுத்து சொல்றோம் வரேன். நேம் ஏ டி, இதோ பேர் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இங்க பேர் கொடுக்குறேன். சி இது மாதிரி பேர் கொடுக்கலாம். டி, இது மாதிரி பேர் கொடுக்க முடியும். பேர் கொடுத்துட்டு நெட்வொர்க்குக்கு போனீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. அங்க வியூ அப்படின்னு போட்டு எட்ஜ் நேம், எட்ஜ் வைட், பாயிண்ட் நேம் அது மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா அது பேர் அதுல தெரிஞ்சிடும். FT பேர் வருது இல்லையா? அது மாதிரி பேர் நம்ம மாத்திட்டு இங்க ஆப்ஷன் வியூல போய் ஷோ எட்ஜ் நேம், ஷோ எட்ஜ் வைட், ஷோ பாயிண்ட் நேம், பாயிண்ட் நேம்ல வந்துட்டு இல்லையா அங்க மேல பாயிண்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கு இல்லையா அங்க வருது. அது மாதிரி பேர் மாத்திக்க முடியும். இங்க டேபிள்ங்கிற ஆப்ஷன்ல போய் யூ ஷுட் கோ டு தி ஆப்ஷன் and that you can change the name of the point, you can change the name of the edge and do that. அப்புறம் நெட்வொர்க் போயிட்டீங்கன்னா that will show, you can go to the view button and show edge name, show point name, அதை பார்க்க முடியும். Okay, yes. Sir, one more question also. Suppose one graph drawn in GRIN, can we use copy and paste in Word? As per other question. Yes, that can be done. எக்ஸ்போர்ட் ஆப்ஷன் இருக்கு. அதுல ஷேர் பண்றேன் திரும்பி. அதுல எக்ஸ்போர்ட் ஆப்ஷன் இருக்கு. ரெண்டு வழியா பண்ணலாம். ஒன்னு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துடலாம், பிரிண்ட் ஸ்கிரீன் ஆப்ஷன் போட்டு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்கலாம். அதை சேவ் பண்றதுக்கு வழி இருக்கு. ஐ வில் ஜஸ்ட் ஷோ யூ.
கிராஃபில் போயிட்டு இந்த கிராஃபை ஃபைல் சேவ் ஆஸ் பட்டன் கிளிக் பண்ணி அதை வந்து நெக்ஸ்ட் ஃபைலாக பண்ணலாம். இல்லைன்னா யூ கேன் சேவ் இட் அஸ் எ பிட் மேப். பிட் மேப்பை அதை சேவ் பண்ண முடியும். பிட் மேப்பை அதை சேவ் பண்ணிட்டு அதை பிட் மேப்பை நீங்கள் காப்பி பண்ணி இதில் பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். வேர்டில் நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸ்போர்ட் ஆப்ஷன் 2 விதமாக இருக்குது அதில். எஸ். And one more question, sir. Asked by Hannah Jolin. Can we find domination number using this software? இல்லம்மா, இதுல இந்த ஆப்ஷன் இல்லை. So there is no. ரைட்டா அந்த ஆப்ஷன் இல்லை. இதுல என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்கு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா? ஐ showed certain options. Eulerian cycle, Hamiltonian cycle, shortest path, அது மாதிரி எல்லாம் போட முடியும். இதுல இந்த ஆப்ஷன் இல்லை. This is for teaching general graph theory. Yes, சொல்லுங்கம்மா. So one more question from Srimati. Do we find chromatic number for general graph? Yes. எந்த கிராஃபுக்கு வேணாலும் போடலாமா. இதுல ஒரு 30-40 வெர்டெக்ஸ் வரையும் வரைய முடியும். இதுல அந்த கிராஃபை ஜஸ்ட் வரைஞ்சிட்டு கோ டு மெனு, ஆஸ்க் ஃபார் கலரிங், குரோமேட்டிக் நம்பர் கிடைச்சிக்கணும். எந்த கிராஃப் வேணாலும் வரையலாம். எஸ், எனி கிராஃப். Kirtika Priyadashini asked how to find the domination number. I think this is. இல்லம்மா, இது டாமினேஷன் இதுல வரது இல்லை. That specialized area of graph theory. This software is meant for general graph theory teaching. Okay. And one more question from Veeranjay. Can we find the detour distance in the graph? Yes. Can we find the detour distance in the graph? Distance, metrics எல்லாம் வரும். I will just show you one illustration. I will show you how to get the general metrics. With this graph, go to property. If you view it as a graph, ask for quick metrics or density point curve. Quick metrics will give you all this number of connected component, radius, diameter, center point, diameter points, whether graph is regular or not, and degree sorting. All that will be given over there. And if you view it as a network, you can find the minimum spanning tree, shortest path, capacity, shortest path, salesman problem, maximal flow. All that can be done. Even PET-CPM problem இதில் போட முடியும். நெட்வொர்க்காக நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணீங்கன்னா PET-CPM கூட இதில் போட முடியும். கிராஃபாக வியூ பண்ணீங்கன்னா டென்சிட்டி, பாயிண்ட் கவர், கலரிங், ஆயிலரியன், கட் பாயிண்ட்ஸ், பிரிட்ஜஸ் அதெல்லாம் போட முடியும். இதுக்கு மேலே ஒன்றும் பண்ண முடியாது. எஸ். Sir, and one participant asked, can you show your contact slides once again? Yes, I will share the PPT. I will show it now. Okay, sir. I will show it now. I will share the PPT also. You can share with the participants. Okay, sir. I will share it now. Yes, I will show it for some time. This is my WhatsApp number, email ID. They are there. You can search in the Google as Dr T.Venugopal. Yes, sir. Dr T.Venugopal. Typing your name, automatically you can get your email, your YouTube channel. YouTube channel, you can go over there. My links are there. This is my WhatsApp number, 6380557735. 6380557735. You can get in touch with me if you want a hands-on workshop. Hands-on workshop சொன்னா பார்ட்டிசிபென்ட்டும் லேப்டாப்ல இருப்பாங்க, நானும் லேப்டாப்ல இருப்பேன். அவங்களுக்கு அப்படியே சொல்லி கொடுத்துட முடியும் என்னால. அது sir, one participant asked hands-on program they need, sir. Hands-on programs I can do. Entire graph theory சொல்ல தர முடியும். Since you wanted only coloring and I am given only 1 hour, I covered only coloring. Most of the graph theory problems can be solved using this software. எங்க ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னா, பெருசா ஒரு கிராஃப் நீங்க கிராஃப் சும்மா புக்கில் உள்ள ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம். ரியல் லைஃப் ப்ராப்ளம் கிராஃபா கன்வெர்ட் பண்ணி சால்வ் பண்ணி அங்க திருப்பி போகலாம். கேன் பி யூஸ்டு ஃபார் எம்பில் ரெசிடேஷன் அண்ட் ஈவன் ஃபார் PhD ஒர்க். பேப்பர் போடுறதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும். சோசியல் கிராஃப்ஸ். Okay, sir. If we wish to conduct a hands-on program, means how many session it is preferable, sir?
1 day இருந்தா போதும் எனக்கு. Only. 1 day depends on எவ்வளவு டைம் கொடுக்குறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ண முடியும். Okay, sir. 1 day மார்னிங் ஒரு 3 hours 4 hours இருந்ததுன்னா சின்னதா எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட முடியும். Okay, sir. 2 hours அதாவது மினிமம் வேணும் எனக்கு கடகடான்னு சொல்றதுக்கு. கிராஃப் தியரி தெரிஞ்சா மாதிரி ஒன்று இருக்கு. இஃப் தே நோ கிராஃப் தியரி, இஃப் தே டோன்ட் நோ கிராஃப் தியரி, 2 options are there. If they already know graph theory, I can straight away introduce the software. Okay. Suppose if we have a 1 day means we have a lot of hours to explain the content. And I can make them work. Okay, sir. Make them work on different problems. There are varieties of graphs. Varieties of graph எல்லாம் சொல்றேன். Depends on the duration. Minimum 2 to 4 hours எனக்கு தேவைப்படும். 2 செஷனா பண்ணலாம் இல்ல மினிமம் 2 hours ஆகணும். இல்லனா கஷ்டம். Okay, sir. And one more question, sir. How to draw 3D graph? Is it possible to draw 3D graph இல்லம்மா, இது ஏமா graph theory 2D தான். Okay. 2D இதுல வந்து you can find whether it is planar or not. If it is non planar, it is 3D. அதான் அர்த்தம். graph theoryல இங்க 3D graph நம்ம வரையறது இல்ல. If it is non planar, அது ஒரு 2 லைன் கிராஸ் ஆச்சு சொன்னா அது 3D தான். நான் planar graphs இதுல வரையலாம். ஆனா 2D அத காமிக்கும். Oh, yes. Yes. Okay, sir. And one more question. Any manual for GRIN software? Any manual for GRIN software? Yes, it is there built in. Once you download that zip file, manual will be help file and certain sample examples are there. I will just show it. Let me just show it to you. Okay, sir. And one more question. How to use the graph in Word? ஒரு நிமிஷம், இது எல்லாமே அதுல வந்துடும். இந்த ஹெல்ப் ஃபைல் இதுல இருக்கு. அப்புறம் ட்ரையாங்கிள், ஸ்பெஷல் கிராஃப், சோஷியல் நெட்வொர்க், ப்ராஜெக்ட் எக்ஸாம்பிள், பெட்ரி நெட், லாட்ரிசஸ், ஹாமில்டோனியன் ப்ராப்ளம், கெமிஸ்ட்ரி ப்ராப்ளம்ஸ், ஆட்டோமார்பிசம் ப்ராப்ளம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதுல கொடுத்துருக்கோம். அதுல ஹெல்ப் ஃபைல் இதுலயே இருக்கு. இங்க இருக்கு பாத்தீங்களா, ஒரு ஹெல்ப் ஃபைல் அதுலயே அட்டாச் ஆயிருக்கு. ரொம்ப சிம்பிள் டு யூஸ். அப்புறம் one more question. And one more question. How to use the graph in Word file? After saving this, we can copy and paste the content. You can save it as a bitmap. BMP file export பண்ணிட்டு அதை எடுத்து இதுல பேஸ்ட் பண்ணிக்க வேண்டியது. Okay, sir. Just to copy and paste, it's a easy copy one. and paste இல்ல, எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கணும். அது ரைட் கிளிக் பண்ணி காப்பி எல்லாம் இல்ல. You should export it as a BMP file, bitmap file. Then take that bitmap file and paste it in Word. Yes. Or one more simple thing is to screenshot. You should have a print screen and paste it over there. That is easier. Easy. Yes. And one question is asked by Joseph Paul. How to find the shortest path of the graph? Yes, it is there. You want me to illustrate? Yes, I will illustrate. If time permits you, you can. And then I have no problem. If you have Okay, time, sir. I will share. Yes, sir. Let me take this graph. இந்த கிராஃபை எடுத்துக்கிறேன். இதுல ஷார்ட்டஸ்ட் பாத் வேணும்னு சொன்னா, இப்போ சப்போஸ் 1 to 4 போறீங்க. 1 to 4 போறதுக்கு 1, 7, 6 இது பெருசு பண்ணணுமோ? I will make it bigger. இந்த ஒரு கிராஃப் போட்டாச்சு. இதுல ஷார்ட்டஸ்ட் பாத் ஃப்ரம் 1 to 4 கண்டுபிடிக்கணும்னா ப்ராப்பர்ட்டியில போய் view it as a network, not as a graph. View it as a network. இதுல டைகிராஃப் கூட வரைய முடியும். இதுல போய் மினிமல் ஸ்பேனிங் ட்ரீ ஷார்ட்டஸ்ட் பாத் மெனு செலக்ட் பண்ணிட்டு செலக்ட் தி சோர்ஸ் அப்படி சொல்லுவான். ஸோ 1 செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். செலக்ட் தி சிங்க் சொல்லுவான். 4 செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். இங்க ஷார்ட்டஸ்ட் பாத் இங்க போட்டு காமிச்சிடும். 1, 4 ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கு அப்படி சொல்லிவிடும். ஸோ 1 to 4 ஸ்ட்ரைட்டா ஒரே ஒரு லைன் இருக்கு. ஸோ 1 to 7, 1 to 6, 1 to 4 பண்ணி போக முடியும், இப்படி போக முடியும். ஸோ ஷார்ட்டஸ்ட் பாத் வேணும்னா மெனு ப்ராப்பர்ட்டி போய் view it as a network, select the shortest path menu, then select the source, select the sink endpoint. You will get the yes. பண்ண முடியும். ஷார்ட்டஸ்ட் பாத் மெனு view it as a network, not as a graph. ரெண்டு வழியா பண்ண முடியும் அது. And one more question, sir, from Puneet. Can we get the corresponding LaTeX coding of the graph drawn in this software? இல்லம்மா, இதுல அந்த எக்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டி இல்ல. You can export it as a matrix. Okay.
ஒரு adjacent matrix எடுக்க முடியும். லேட்டெக்ஸ் கோடிங்லாம் இதில் கனெக்ட் பண்ணலையே அவர் பாவம். So why? Because if it is possible to ரொம்ப copy, வயசாயிடுது. That person is, I think, pretty old. He has not updated in the web. So when he came to know that I am doing some software in this, he himself came online and gave me the unlimited version free of cost. அவர் எனக்கு கொடுத்தார். ஆனால் I understand that he is old. அவர் எனக்கு கிராஃப் தியரிக்கு வேறு சாஃப்ட்வேர் நான் பார்த்ததே இல்லை. I am seeing only this software. This is doing only this much. One more question from Harshita sir. Is there any limitation for vertices? This free version has limit 30. The unlimited version has limits up to 500. I have the unlimited version with me. On the web, you can download up to 30 vertices. 30-40 vertices you can do. அதே பெருசு தான் சாதாரண ப்ராப்ளம் போடுறதுக்கு. Yes. Yes, and one more question from Radhakrishnan. Is it possible GRIN software to extend to fuzzy graph? So it's purely only for graph theory, isn't it? It's graph theory. Fuzzy graphs alignment. Yeah, I told you this is about the basic graph theory. ஒரு graph theory book course MSc BSc என்ன வச்சிருக்கணும் எல்லாம் இதுல மோஸ்ட்லி கவர் ஆயிடும். இந்த பச்சை கிராஃப்ஸ், digraphs, and all the domination, algebraic graph theory, all that are beyond graph theory. அது இதுல கவர் ஆகல. And is labeling can be done through this? Nama? Is labeling can be done through this software? Graph labeling is not here. Okay. அதெல்லாம் beyond graph theory. Graph theory படிச்சுட்டு படிக்கிறது. Okay. Graph labeling is not there. All basic graph theory I showed you. Yes, I will share the PPT with you. Yes, sir. Some participants asked the PPT link. That PPT I will share it with you. Okay, sir. You Surely can share it with the participants. You can send it to all. Mail to them, sir. Yes, yes. Okay, sir. And thank you, sir. Thank you so much for sharing your knowledge with us. Yes. Gratitude is the best attitude. I feel immensely happy to propose the vote of thanks on this occasion. First, I would like to thank our management for all the support and guidance in all our endeavors. I thank Thiru S. Sendal Kumar, Secretary, ESSK Educational Charities, who was the backbone of us. Though he is not present in the forum, I would like to record my sincere gratitude to him. Thank you, sir. Now I wish to thank Dr. E. Soundarajan, Registrar, ESSK Educational Charities, for his guidance. Thank you, sir. A webinar will not be possible without a resource person, so I wish to thank our resource person, Dr. T.Venugopal, for sharing his tremendous knowledge through this webinar. Thank you, sir. Now, I would like to extend my gratitude to Dr. M. Brinda, Principal TACW, for her support and motivation. Thank you, Madam. Next, I would like to thank our beloved Vice Principal, Ms. B.S. Selvi, who was the constant pole of guidance and encouragement. Thank you, Madam. I feel happy to thank Dr. C.R. Utra, Dean of Research and Development, for the successful completion of this webinar. Thank you, Madam. Next, I would like to thank Dr. S. Akila, Dean of Academic Affairs, and all other administrative officers for their encouragement. I wish to thank heads of all the departments and our department faculty members for their cooperation. I would like to thank all the participants for their interest and cooperations throughout this webinar. And finally, I would like to record my gratitude to Mr. K. Krishnakumar, System Admin, for the technical support provided. Once again, thank you all for their support and cooperations throughout this webinar. Thank you all. I have sent the PPT and the handout on Okay, screen. Both Okay, of the email. Okay, sir. Nice of you. Thank you, sir. Thank you so much. Can I leave? Yes, sir.